संबलपुर लोकसभा निर्वाचन मंडली को आम आउ थे कवर कर लगे आसवा आसवा बेले बहुत वरिष्ठ सांबादिकों आम साक्षात्कार नहीं आम आसिक लईडा पहुँचलु लईडार पूज्य पूजा संसद रे ये अंचल बहुत पुरुखा सांबादिक समाज सांबादिक हरिहर नाथ मोर सांगे अच्छा हरिहर बाबू सांबादिकता गोटे वृत्ति नुह यहाँ हूँ गोटे प्रकार समाज सेवा ये अंचल रेंगाली अंचल विशेषकर हीराकुद बुड़ी अंचल भाव परिगणित है कारण हीराकुद जिते बड़े हीराकुद नदीबंध योजना है बहुत लोक जमी जलमग्न है जो मान जलमग्न है से कंपेसेसन से पाई नथिले तो सेमानकर कंपेसेसन परवर्ती समय जो जमी अंचल गुड़ाक सरकार अधिग्रहण करते किंतु सेटा खाली पड़ता तार डीसी पट्टा को लेकर हरिहर बाबू बहुत काम करते निर्वाचन समय हरिहर बाबू हमको जाना वास्तव में रेंगाली कुचिंडा ये अंचल स्थिति कौन एक्चुअली रेंगाली निर्वाचन मंडल 2009 गठित सीमा पुनर्निर्धारण पर कुचिंडा सेपरेट कन्स्टिट्यूएंसी आगुरी अच्छी तीन निर्वाचन होती तीन निर्वाचन में प्रमुख जो तीन दल अच्छा फास्ट कांग्रेस जीती सेकेंड रे बीजेडी जीतला थर्ड बीजेपी जीती एथर जे भी जीतब रिपीट हम माने नुआ रेकर्ड हम तो आमर रेंगाली कन्स्टिट्यूएंसी रेंगाली ब्लॉक धनकौड़ा ब्लॉक और मानेश्वर ब्लॉक 9टा पंचायत को नहीं गठन कर भोटर संख्या 1,96,530 आज्ञा तो गोटे भिन्न प्रकार परिवेश विगत दिन के देखा प्रथम निर्वाचन में दुर्योधन गर्जिया जीति कांग्रेस जोटा कि रेकर्ड एपर्यंत से भोटे कहीं जीति ना से बीजेडी सरकार क्षमतार थे भी कांग्रेस जीतुला से जीतवार गोटे कारण अच्छे बीजेडी रे भी माने विद्रोही प्रार्थी छिड़ा होता बीजेपी विद्रोही प्रार्थी छिड़ा होते गोटे नवीन नायक जो जी अच्छा से ठिया आप देखो से सनातन विषय ठिया मंत्री सनातन विषय भाया लोक भी हारीगले एगेन्स्ट ठिया होते एम बी प्यारे से 3 नंबर पोजिशन थे तो सब बेले बीजेडी जदिव शक्तिशाली राज्य में जिते जिते बेले विद्रोही मैंने छिड़ा होती बीजेडी पराजित होती सेकेंड इलेक्शन में रमेश पटुआ जीते बहुत कम मार्जिन बीजेडी 1800 वोट से बीजेडी गोष्ठी कंट्रोल नाला नेक्स्ट इलेक्शन जो नवदास आसिले बीजेडी को रेंगाली कन्स्टिट्यूएंसी नवदास कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करते जिते नवदास पलि गले दल बल बहुत से पिला पलि गले कांग्रेस पूरा सुन नहीं गला एबे भी सुन अवस्था अच्छे कहले चली माने जोटी कांग्रेस जीती थिला माने दुईटा निर्वाचन पूर्व सेते बेले तार अवस्था स्वाधीन प्रार्थी भलिया जो उठी जीतले तो नवदास आसला पर परवर्ती समय जो इलेक्शन का हैला सेते बेले भी बीजेडी भेट टक हो जा पर हां सेते बेले कोन हैला किशोर महांती एक दुर्ग थिला रेंगाली एरिया में अच्छा रेंगाली हीराकुद टाइम संबलपुर में से रेंगाली धनकौड़ा ब्लॉक शासन पासन सब एरिया को धरिक हीराकुद भी थे किशोर महांती को से घरे घरे परिचित थे किशोर बाबू पलि गले झारसुगुड़ा यहाँ अलग होगला तापर कौन से समय कौन है नवदास मोतीलाल तंत्री स्त्री लीना तंत्री को टिकट देले पूरा विरोध कले मैंने भीतरिया विरोध कले भितर अंतर्घाती कार्य है दल बल रण को आप जानी सिनियर जर्नालीस्ट पाखे अर्थ बल बाहुबल सब थी भी से हारीगले से खर्च कर 6000 के भोटे से हारीगले 6000 6500 भोटे हारीगले तो एबे एथर सिचुएशन आम आपण पाक आसवा पूर्व आम मानेश्वर अंचल बुलू एवं बहुत गुड़ाए जगह को देखलु प्रथम थर पर मत लगुच जमी गोटे नाउरी नायक प्रति गोटे बीतस्पृह मनोभाव बहुत गुड़ाए गाँव में आम शुणी शुणी आसुचु आपनकर ऑब्जर्वेशन सत कथा मुझे विभिन्न जगह शुणुची
ଯେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କର କରୁଛ? ହିସାବଟା ଦିଅ। ସେଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ନାଉରୀ ବାବୁ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମର କଳକାରଖାନା ଏରିଆ ରେଙ୍ଗାଲିଟା ଜୋନ୍ 1ଟା ମୁଁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରିଛେ। ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୁଣି 4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେଶଟା ବଢ଼େଇଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଶା ବହୁତ କରିଥିଲେ ସେ ଆଶାଟା ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଁକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଯାହା ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର RSSର କିଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାର RSS କିଛି ପିଲା ଆସିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ MP ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବବି ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଡ ହେଭି ଷ୍ଟଲୱାର୍ଡ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଙ୍ଗାଲିରେ? ଏ ଟିକେ ସହର ଯେନ୍ଟାକେ ସେମି ଅର୍ବାନ୍ କୁହାଯିବ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି କରୁଛୁ ରେଙ୍ଗାଲିଟା ସହର ହେଇଗଲାଣି ସେମି ଅର୍ବାନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 50-50 ଅଛି। ଆପଣ ଗାଁକେ ଗଲେ ଗାଁରେ ବବି ବାବୁ ଟିକେ ଆଗରେ ଟିକେ ପଛରେ ନେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଟାଉନସିପ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବିଜେପିର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି 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 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ତ ରେଙ୍ଗାଲି କୁଚିଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ତ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଲାଗିଛି ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଆପଣ ହଁ ପଡ଼ିଶାଟା କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତିଆକୁ ଟିକଟ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତିଆ ଜିତିବନି ନବୀନ ନାୟକ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। କୁହାହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତିଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ସେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସେ ବାମରାରେ ତାର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସେ ବାମରାରେ ଏକାଧିକ ଥର ହେଇଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 50-50 ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ଆମର ଜମଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଭୋଟଟା 3 ଭାଗ ହେବ ଜମଲପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସର ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁରିଆ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁରିଆଟା ରେଙ୍ଗାଲି ଇଆଡ଼େ କେଦାର ମରିଆ ଯେହେତୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟଟା 3 ଭାଗ ଯେହେତୁ ସେ ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଜମଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 50-50 ଟସଲ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି 2014ରେ 2019ରେ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ଲୋକ ବିଧାନସଭାରେ ଦଉଥିଲେ ଶଙ୍ଖକୁ ଲୋକସଭାରେ ଦଉଥିଲେ ପଦ୍ମକୁ ଏଥର ଏମିତି ହବ ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯିଏ ଅଧିକ ପାଇବ ସିଏ MP ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବ ପାଇବା କଥା ଏଇଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ହବ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟ୍ ଯଦି ହବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଙ୍ଗାଲି ପାସ୍ ହେବେ ଆମର ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ବିଜେପିରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି କିଛି କମ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ହେଇପାରେ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଗୋଟେ ଚାପା ଯେହେତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଗଲାଥର ଯେଉଁ ଟିକଟ ପାଇଥିଲେ ରୀନା ତନ୍ତୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ରୀନା ତନ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ମିଷ୍ଟର ହରିପାଲ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ। ସେ ନୂଆ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି ଝଙ୍କଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର। ତ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଣା ନୂଆ ନବ ବିଜେଡ଼ି ନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ 3ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟତଃ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବି ବିଜେଡି ଭିତରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଅଛି ଗୋଟେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ନବ ଦାସ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କିନ୍ତୁ ମେନଲି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଆଉ ନବ ଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା। ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଛି ଗଲାଥର ନବବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକିରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଜିତି ପାରିଲେନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ଗଲାଥର ଭଳିଆ ଗୁଛି କଟାକଟି ହୁଏ
କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁରିଆ କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁରିଆ କାହା ଭୋଟ ଚଳେଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ମତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ବେଶୀ କାଟିବେ, ବିଜେପି ଅପେକ୍ଷା ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ବେଶୀ କାଟିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେଟା ବିଜେପିକି ବି ସହିପାରେ। ହୁଁ ସେ ଭୋଟଟା ବେଶୀ କାଟିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକି 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଥିଲେ ସେ, ଆଉ ସେ ଆଶାୟୀ ବି ଥିଲେ। ତ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଜେଡିର ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନପପୁଲାର ହେଇନାହାନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଶେଷ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଭାବରେ ଯେଉଁ 7ଟା ଯାକ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବବି ଭିତରେ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି ଶେଷ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ଆଗେ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବେ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ବାରା ତ ଖୁବ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କମି ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କେହି ବି ଜିତିପାରେ, କେହି ବି ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ନାଉ, କାରଣ ଆଉ 4 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା, 2 ଦିନ ଆଉ ପ୍ରଚାର ବାକି ଅଛି, 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ନମସ୍କାର ହରି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।